برادرمون ما را زنگ زدن، بسیار خواهش کردن که یک سوال میتونم همیره التماس شما جواب گوین. اگر چنده که این با برادر خودم گفت تعلق داره ولی شاید همین خیرنگ برادر من بسیار باشند، برای همشون این یک درس شود. میگه از زمانی که همین برادر من پولدار شده است، مالدار شده است، دولتدار شده است، تماما میگه همین آدم دیگر شدگیه، تماما مناسبتاش عوض شدگیه، خاراکترش بگیم تماما عوض شده است. هیچ نمیگوی که همین آدم همو آدمه. حتی میگه پدرم حقارت میکنه، مادرم حقارت میکنه. من میگه برادرشون مرا حقارت میکنه که انا در فلان پدرت یا در فلان مادرت. میگه حالا که پدر و مادر من پدر مادر ویم هست. میگه خواهرهامم اپهامم همین خیلی میگه حقارت میکنه. فرزنداش حتی میگه حقارت میکنه که در فلان بابا تو ماما تو یا مادر تو. یعنی میگه همین آدم ای مستی را از مستی را، یعنی همین مال یا پول چنان میگه همین آدم مست کردگیه که دیگر برای این پدرای مادرای فرزندی پدرای هیچ اهمیت نداره. بابای داملا میگه برای همین خیلی آدما یا ما در همین حالت چی کار کنیم؟ اولا شما برادران، خواهران یا مادر و پدرهایی که وقتی از حساب فرزندتون شما این مناسبت میبینین که این مناسبت بدی او از حساب پولداریش پیدا شده است، یقین داند که وقتی که این پدر یا این مادر وقتی خفه میشوند یا وقتی که اینها را تا حقارت میکنی، زود است که همون دعای 3 آدم و بعضی روایت 4 آدم که بین دعای اینها و بین الله پرده نیست، یکتش همین دعای پدر و مادره. هرگاهی که اینها وقتی رنجیدن، وقتی که این حقارتای تو به گوش اونها رسید، اگر میلیون که جمع کرده باشی، زود است که الله مهربان یا در یگان فلاکت خودتا یا در یگان حلاکت خودتا یا مالتا مبتلا میکنه. اگه تصور کن که وقتی پولدار بودی و از یگان نفرهای نزدیکت، همسایهات یا رفیقات از هیچ کدام همین خبرگیری هم نکردی، دستگیری هم نکردی، برعکس مقصد کتگی کردی، اینها را آدم هم نشماردی، حقارت کردی. اگه روزی که همین مبلغا ای دست رفت، در اما حالت خودت چه خیل آدم حس میکنی؟ وقتی که با رو به روی همینا میزنی، اگر برای تو ننگ باشد، ناموس باشد، الله دانایی که دیگر تو خودت چه خیل تصور میکرده باشی که یعنی من چیها کردم. لیکن زود است که الله مهربان تو را به همین حالت میاره.
мегӯн ку ё ки ха агар ҷонта бигира имкон дорад ки ҷонта мегираву ҳамин молу дар дасти ҳамиё меравад, ё имкон дорад ки молта мегираву хита дар пеши ҳамин одамо сархаму шарманда мекунад. Инашам имкон дорад. барои ҳамин шумо хоҳарҳо, бародарҳо, дар баробари муомилаи ҳамин одам шумо хафа нашед. хафа ба маънои чӣ? хафа ба маъное ки шумо ин чиза ҷиддӣ қабул накунед. фақат интизор бошед ки зуде ки ҳамун соати хори ҳамин одам меояд. ҳамира интизор бошед ва бо ин муомилааш ба шумо ягон зиёнҳои на дунёӣ на ухравӣ расонда наметавонад. фақат ин хел мардума аллои меҳрубон барои ибрати дигарҳо, барои ибрате ки барои дигарҳо шавад, ин роҳра ин одам интихоб мекунаву баъдан ба он чизое ки гуфтам хориву пастиву ҳалокат мерасад, то дигар нафарҳое ки вақти ҳамин маблағ ки расид бояд ранги ина кунад. вақте бисёри нафарҳоеро ки дар ҳамин ҳаёт мебинӣ, агар ба шарте ки пулдор бошад, молдор бошад, дар баробараш агар тарси худо дошта бошад, яъне дин дошта бошад, ё маълумот дар гирди мол доштану бо мол чӣ гуна муомила кардан дошта бошад, ё бо гӯшаш мавъизаеро, даъватеро аз Қуръону аз ҳадис шунида бошад, инҳо ин кореро ки ин молдору пулдор кардааст, инҳо намекунанд. имрӯз бародарони азиз, дар ҳамин ҷомеаи Тоҷикистони мо молдорҳо бисёранд. оё шумо намебинедшон ки чӣ қадар одамои ҳалиманд, чӣ қадар одамои хоксоранд? бинед чӣ қадар кӯшиш мекунанд ки аз дасташ омадагиро дар ҳаққи як нафаре маблағгузорӣ кунад, дастгирӣ кунад. ва ин одаме ки ҳамин бадбахтиро кардеста дар ҳаққи додару хоҳару очаву отаву дигар, шумо оли ҳамеро санҷида буброен, ҳамин одам динам надорад, ҳамин одам тавфиқам надорад ки ҳамин корҳоро мекунад. барои ҳамин ба ҳамаи он касоне ки худованд барои шумо мол дод, пул дод, ҳаракат кунед ки ҳеҷ вақт рафтона, муомилатона, шишту хестона иваз накунед. нафарҳое ки бо шумо дар замонҳои ҳамун нодорию фақирию бепулид бо то ҳамсоя буд, бо то ҷура буд, бо то ҳамсинф буд, мақсад чизе буд набуд, аз онҳо ҳеҷ вақт худта канор нагир. зеро шайх Саъдӣ мегӯфт ба давлат манозу ба меҳнат малол, ки ин ҳардуро зуд аст завол. ҳеҷ вақт мега давлатдорам шудӣ, наноз ки ман пулдор шидам. агар ба шарти мега дар мушкилотам афтидӣ, ҳеҷ вақт шикоятам накун, ки ин ҳардуро зуд аст завол. зуде ки ин ҳолатҳо мега дигаргун шиданаш имкон дорад, яъне пулдор бепулу бепул пулдор шиданаш имкон дорад. баъд ҳазрат мисол мезанад: ҳамин аст расми сарои дурушт,
گه پشتی زین و گه زین به پشت. دنیا را میگد رفت شمیه. رفت دنیا چی بود است؟ گه پشتی زین و گه زین به پشت. گاه سواری گاه سواره دستت می روه. برای همین برادران و خواهران عزیز، مال داشتن این اگرچنده که یگان مایه افتخار نیست. ما نمیتونیم که من در این محله زندگی میکنم، اگر در این خواجگی ما 300 که زندگی داشته باشد، از بین همین اگر 50 نفرش آدمای مالدار باشد، ما نمیتونیم بگیم که در همین محله ما 50 آدمان از دیگرها بالاتر بهترن. بالاتر بهتره با پول. برادرای عزیز، هیچ وقت یعنی نامگذاری با پول نیست. نمیشه بگیم اینا بهترن. الله رحمت کنه جناب شیخ سعدی را میگفت نه منعیم به مال از کسی بهتر است. کسی را دیدین که در درون مال غوطیدگی های، کسی را میبینین همین جیبکاش بگیم یا کیسهاش پوری پول و طلا های، نگین که ای از دیگرها بهتره که ای را اینقدر الله مال داده. نه منعیم به مال از کسی بهتر است. خر گر جلی اطلس بپوشد خر است. برای همین مال داشتن این نشانه بهتر بودن نیست. ما حدیث داریم ان الله یؤتی المال من یحب و من لا یحب. پیامبر میگه خداوند همین مال، پول، سرمایه را کسی را دوست بداره نداره میتش. ما دیدیم که حضرت عثمان خداوند که دوست میداشت مالش داد. بین حضرت عبدالرحمن مالدار بود. اینها نفرهای مالدار بودند در زمانهای پیامبر. لیکن در برابر اینها ابو جهل مال داشت. ابو لهب مالدار بود. در زمانهای حضرت موسی بین قارون مالدار بود. لیکن الله میگه کسی را دوست بدارد ندارد مالش میده. یعنی دوست داشتن خداوند با مال وابستگی ندارد. ولکن یؤتی الایمان الا من یحب. لیکن الله توفیق هدایت بینین دین اطاعت کسی را میده که او را دوست میداره. دوستدارهاش توفیق میده. دوستدارهاش برادرای عزیز بین ایمان میده، اسلام میده. لیکن مال کسی را دوست بداره نداره میتش. و تمام مالدارهای ما دانند که پیامبر نازنین میگفت که لکل امت فتنه و فتنه امت المال و فتنه امت المال. هر یک امت را پیامبر گفت که الله سنجش میکرد. لیکن سنجش امت ما از روی مالداریه. یعنی کدام شما اگر به مالتون خدمت میکنین، به مالتون آباد میکنین، به مالتون دستگیری میکنین، انشاءالله شما از امتحان مالداری گذشتین. لیکن وقتی پولدار شدی و بعد دیگه تکبر شدی، وقتی پولدار شدی و بعد دیگه خودستایی کردی، خودنمایی کردی، ناپسندی کردی، دیگه وقتی که پولدار شدی مست شدی، پولدار شدی دیگر هر کاری بدبختی که خواستی ای دستت آمد کردن گرفتی، تو از امتحان الله مهربان نگذشتی. برای همین برادرها و خواهرای عزیز، مالداری برای این نیست که شما جفا کنین، جبر کنین. مالداری برای این است که شما دست یک برادر مسلمان تو نگیرین تا آنها در حق شما دعای خیر کنند. الله مهربان در پناه رحمتش نگهبانتون باشه.